وحبرتا وأدنكينا وحبرتا وحنبار واجبتي وحنبار واجبتي وهزنينو وابن مينو والوريق مينو وعن مينو وهزنينو وابن مينو والوريق مينو وعن مينو قولوا عن عدو والوناسن يبرواقو نبتلقوا وداقوا أكوار وازكين قولوا عن عدو والوناسن يبرواقو نبتلقوا وداقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد الحمد لله إلهي بأم هذا إسكاله سوكانا كان ماشان حفلدان قيمة إيو خير كبضان لوغا هذا لها يا أملوها يا وحبر الشذا ورمرك إلهي سبحانه وتعالى عنكم هذين هنا. إلهي وحول لي إلا إن شكرتم لأزيدنكم هداد يقول شكريان وإذن زيادين. إلهي سبحانه وتعالى بنكون شكريننا وحنقول شكريننا نعمة إسلامك عافماتك برواقضة ولا ضعنت ديغان كان هذا نجونا هذا نقصونا أنت عرض دبك دايس قفكم دمان حلوة سوورين شدة كما جرتو دبعتين بدن وجرا كما جرتو إلهي أنكم هذين هذا أنكم هذين إلهي ونوز زيادين. أنت كذب الله سبحانه وتعالى أن كبقنا شيء كالسوحة مهم وأوه الرأيه والله رمريا على كعبسه. وحالي هذا التقوى رأس كل أمر شيء كالسوحة مدح أوه على كعبسه. ذي عافمات هاي ذي مال تهاي ذي عرور تهاي ذي هرمركة تهاي قفك عدو إلهي كبقه وحول بوها قاضي. إله سبحانه وتعالى آيات القرآن كل واتقوا الله ويعلمكم الله. إله سبحانه وتعالى كبقى وإذن بريه إن وحل برته دينية ومادية وحيكون تاقنتهاي على كعبسه قفك إلهي كبقه أن آخري أدوم وكل باني. إله سبحانه وتعالى آيات القرآن كل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته تذكر إلهي نويس رميو. إلهي سبحانه وتعالى كبقى عبسيسة دفتة ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنا دمننا أذنكم مسلمين مؤمنين. مركا وحالي عبسيسة دفتة وحاوية إلهي سبحانه وتعالى بأن يطاع إن لا أطيعوا أوامر تلقاته فلا يعصى أن لو عاصنين. ويذكر إلهي إن لحصه قلبي الوحي كعنت لغا حصه جوارح لغا حصه مركز لحصه نهمين ما لحصه مركز كل جوجا مركز ما لحصه فلا ينسى أن لها المآمن. ويشكر نعمة سين لو شكريه إلهي حقوق لو شكريه فلا يكفر أن لو قالوا من القرين إلهي حقوق نعمة قالوا أن لو قالوا من. النبي صلى الله عليه وسلم حديث كله أسوأ لبعض أصحاب أدر دار مايو يا حقوق شيء يصدق جملة مهمة لكن جامعة وحول بكويس كو وعيره اتق الله حيث ما كنت. إلهي كبقى ميل ألا ميل جوكته dadku waxa laga yaabaa dadka hortiisa inay wanaag muujiyaan waxagaajiyaan markay duurka aadaan ama qarsoomaan ama habeenka joogaanna wax kale oo arkay ay sameeyaan waxa laga xishooda ama laga baqo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba ya ugu weyn maxaa yeelay asoo markasta waa ku arkaa aduu ma aragtid marka Ilaahay nabiga wuxuu ku leeyahay asxaabtii laba nin buu dardaarmay mid marka la hadlaya kan la ku raay anagana waan la hadlaya wuxuu leeyahay ittaqillaha haythu ma kunt إلهي كبق مال ألا مال جوكت
waxaan cabsi ahayn laguma liibaano. cid kastoo hormartay aakhiriya adduun waxay ku hormartay cabsi. nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay waa atbici sayi'ata alxasanata tamxuhaa. markay xumaan kaa dhacdo wanaag raaci way tiraysaa. maxaa yeelay ibni aadam dhammaantii wuu gafaa. nabigu sal allahu alay slam wuxuu leeyahay kullu bni aadam khata' wa khayru lkhataa'ina atawaabuun. ibni aadam dhammaantii waa gafaa. kuwa gafa kuwa u khayrka badana waxaa weeye kuwa toobadda keeno. qof aan gafayn ma jiro, qof aan waxaa leenay ma jiro. marka waxaa weeye hadday xumaan kaa dhacdo wanaag raaci. ilaahi subxana wa taala aayad kale wuxuu ku leeyahay ina alxasanaati yudhibna sayi'aat. wanaagyaha iyo wanaagoo la sameeyo khayraadka waxay baabi'iyaan oo tagsiiyaan xumaanyaha. qaybta u dambayso nabigu sal allahu alay wasallam wuxuu ku leeyahay wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan. dadkana kula dhaqan dabeecad wanaagsan, dhaqan wanaagsan. dadka bulshada dhexdooda dabeecad ku lahow, xumaan ha ku samayn, dadka hala diririn, ha kharribin, ha fasahaadin. waxaa lagu abuuray ilaahay inaad ka baqdo, dadkana aad xurmayso oo bulshada waxaa weeye aad horumar u keento. nabigu sal allahu alay wasallam wuxuu leeyahay asagoo arrintaas ka hadlahayo dadka in wanaag loo keeno ilaahay addoommadiisa axabulcibaadi ilallaahi anfacuhum licibaadihi. dadka ilahay wuxuu ugu jecel yahay addoommadiisa dadka kuwa ugu nacfi badan, ra'yiga ku saacido, maal ku saacido, horumar ku saacido, kala xalliyo, hagaajiyo. marka ilaahi subxaana wa tacala aan ka baqno. xadiidka nabigu sal allahu alay wasallam wuxuu ku leeyahay ittaqullaha ilaahay ka baqa. shay kasta waxaa u horeeya cabsada ilaahay ka baqa. wasalluu khamsakum shantiina waqtina tukada. shanta waqti waa timaanta wadaadka khayr allah ka siiya uu ka sheekaynayay. waa rugniga labaad, waa asaaskii diinta, waa tiirkii diinta. salaadu hadday kaa fasahaado acmaal kaloo la qabanaya aakhira ma jirto. hadday kuwa hagaagtana wixii kale waa lagu dambi dhaafi kaa nusqaamo. salaaddaa marka waxaa weeye ha laiska hagaajiyo. midda kale waxaa la yidhahdaa shayga daruuriga oo lagu dhaqmahayo hadduu rabo beec ahaado, hadduu rabo salaad ha ahaado, qofka wuxuu ku camal falaya waa inuu bartaa waajibka, waa intuu baranayo intuu ku camal falaya. hadduu zaka bixinaya zakada inuu yaqaano, hadduu ganacsanaya ganacsiga inuu yaqaano, hadduu tukanaya inuu yaqaano. salaada waana forforsanaya mana aqaana, hadhow lagama dhegaysanayo. iska fiiriya insha allahu tacaala. nabiga sal allahu alay wasallam wuxuu raaciyey wasuumuu shahrakum. bishiina sooma. soonka waajibka ayuusan kaa tegin. soonka waxaa weeye qofka isagoo caafimaad qabo oo soomi karo oo dhib uusan jirin oo musaafir uu ka tago. nabiga sal allahu alayh wasalama 3 qof oo ka mid ah oo asaga uu ka mid yahay naarta ilahay inuu ku fogay uga baryay. wuxuu raacay nabiga sal allahu alayh wasalama wa adduu zakaata amwaalikum. maalkiina zakadiisana iska bixiya. zakada la iska bixiyo. dadku inta badan zakada ma hagaajiyo. bari waa lagu su'aali, qiyaama lagu su'aali, waa dhimashadu ma fogo. xoolaha waxaa loogu talagalay dadka in lagu imtixaan. waa imtixaan yaan la inku imtixaan xoolaha zakada iska hagaajiya. nabiga sal allahu alay wasallam wuxuu raaciyey wa atiicuu umaraa'akum. dadka madaxda idin ah idin taliyo, guddoomiyeyaasha, odayaasha, nabadoonnada warkooda yeela. qofku waxaa weeye marka warkiisa la yeelayo markuu wanaag ka shaqaynhayo, markuu diinku toosan yahay, warkiisa ha la aqbalo, ha laga dambeeyo alkhilaafan. laakiin hadduu caasiyo waa dhib arrintaas. qodobkaas waxaa weeye waxaan oga gudbayaa cabsida ilahi subxana wa tacaala. waxaan xoogaa yar raacinay aan badnayn xagga waxbarashada. ilaahay baa ku mahadsan horumarkan, sida hadda ay buraa tahay maadiyan wa diiniyan. hadday qur-aan tahay, hadday iskool tahay, hadday dhismaha tahay, ilahay baan ku mahadinaynaa. waxaa kadib mahadsan dadka ala dhasho walaalaheenna oo qurbada jiro oo dadaalahayo oo barnaamijkan samaynayo iyo inta odayaasha oo maamulaysaba. in wax la barto diiniyan wa maadiyan oo muhiimadda koobaad tahay diinka. ilaahay baa ammaanay, sheegay, nebiga ammaanay, qur-aanka looga warramay, axaadiista looga warramay, diinka la sheegay, maadiguna taabici u yahay. wixii aan bannaanayn ma ogi, wixii bannaanna waa la ogolyahay. ilaahay wuxuu leeyahay marka isagoo sheegahaya qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun. nabi maxamedow weydii oo dadka wax yaqaano wax bartay iyo dadkan wax baran ma siman yihiin. dadkaa su'aal. ilaahay marka aayadda wuxuu ku horiyey innamaa yatadakaru ulul albaab. waxaa garta inayna sinayn
dadka waxgaradka oo aqliga oo saaxiibka ah marka waxbarashada meesha ka muuqato oo diin kale oo maadiga ilaahay baa ku mahadsan kadib ciddii aastay baa ku mahadsan guddi leh dibad leh dal kale marka meeshii waxbaa la duubaya marka halkaas waxaa weye ma sii badinayo ilaahi subxaana wa tacaala aan ka baqno waxbarashada aan xoojido wassalamu calaykum warahmatullahi. All praise is due to our Creator, the most merciful, the most forgiving, who is dwell in this wonderful world and what's between it. Next to our parents, both dads and moms, to our honorable guests, those who are from our place, and those who are from the different parts of the village, the community, the administration, the teachers, the students, and the rest of the community. I would like to say, may the peace and blessings of God be upon all of you. After praise, I'll not add much, but I want to mention 3 points: a point of thank, a point of advice, and a point of encourage. To start with the point of thank, I thank God. We are together thanking our parents, brothers and sisters who are in the abroad for the light they bring us home, which is education. With their effort, together with their friends, and the changes they bring about. Include different kinds of books and pens. The beautiful them with the plant fence, teachers and their salaries. Second, the point of advice is to the community of Broad Village. To exemplize that, a man prayed God to give him a meal. God replied his prayer and give him the meal. And he closed his hand and said, God, oh God, put the food inside of my mouth, which is not good, all of you know it. We mean that in this village, the community in this village, Broad community, they get the chance in their homes, means they get education which is free, books and pens, environment which is all free. So it's necessary them to get the benefit. Because tomorrow can be another day which is different to the one they have today. And the point of encourage is to our beloved brothers and sisters who are in abroad. I would like to say, you bear your ideas, your hard work, and your financial till here, which is good point. So don't give up, because every beautiful life is after hard work. waxyaro Soomaaliha hadduu ilaahay raali ka noqdo ayaan ku dari lahaa taasoo ah bulshada reer Buraac waalidiinta kaashaday ardadooda weylmahooda waxbarashada waxay haysataan jaanis kaasoo idin siiyeen walaalihiina u istaagay inay idin waxbaran ilmihiina qof walbana meel jaanis kaasoo kale inaad hesho waxbarasho friya buugaag kalimaan hoy waxbarasho oo waxba laga rabin adduunka saas ma aha adduunka saas uu ka bedelan yahay waxaan dhihi lahaa marka haddii intaasoo nimcada maanta gurigiina ay kugu timi waxaan leeyahay ka faa'iidaysta jaaniskaas ha laga faa'iidaysto qof walba oo maanta adduunkan joogo wuxuu haysta wuxuu ogaan doonaa wuxuu nimcada uu ku jiro maalinta uu waayo maanta jaaniskaad waad haysataan laakiinse waxaad garan doontaan haddii aad ka faa'iidaysanin maalintii aad weydaan intaasaan kusoo gaabinayaa salaam aniga oo Cabdullaahi Xasan Maxamed iskuulkan Buraar Primary School waxaan ku soo biiray sanadii 2017 bishii 7
halkaasoo maamulo uu ka ahaa macallinkii la oran jiray sheekh cabdullaahi sheekh cabdi maxamed xayle. muddo 3 bilood aan la shaqaynayay kadib macalin cabdullaahi wuxuu ii wareejiyey maamulka iskuulka primary school halkaasoo kasii ambaqaadnay 1dii bishii 1aad 2018 waxaan halkaas ku bedelnay systemkii hore ka jiray meesha oo ahaa 1 sano fasalkii waxaan ka dhignay 6 bilood fasalkii taasoon u aragnay in manhajka ardada ay dhammaynayaan muddo ka yara 1 sano markii aan qiimeynay kadibna waxaan isniri 6 bilood way ku qaadan karaan ardada halkii fasal waana isku daynay ilaahayna noo guuleeyay wayna noo rumowday waxaa noo suurtagalay inaan hadda gaarnay ardada 4 fasal oo 1aad 2aad ilaa iyo 4aad 1aad 2aad 3aad ilaa iyo 4aad sanad dugsiyeedkii taramkii 2aad baan hadda gelinaa imtixaankiisa haddii aan galno insha allahu tacaala 5aad inaan usii gudno waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo wixii 6aadka ka dambeeyay sanadkiisa inaan ku celino balse intii ka hooseysa maadaama ay manhajka buwaagta ay aad u yaryar yihiin ardaydan aad markii la fiiriyo ay qaarkood ay yihiin arday waaweyn oo qaadan karto inaan 6 bilood ugu wadno wixii ka hooseeya galaaska 5aadka galaaska 6aad wixii ka koreeyana halkoodii sanaan ugu celina hadduu ilaahay yiraahdo systemkaas baanu ku wadnaa waxbarashada markii la fiiriyo run ahaantii buraa waxay noqotay meel ka muuqan doonta hadduu ilaahay yiraahdo gobolka waxaana tusi doonaa walaalaha iyo waalidiintaba inaan la tartanno gobolada qayb ka mida oo guul soo hoyno guul iyo guul darro ilaahay baayo balse waxaan rajaynaynaa inaan guul soo hoyno markaasaad adinkana ku qanci doontaan ood ku laabqabuusan doontaan hadduu rabbi raalli ka noqdo intaasaan kusoo gabagabaynaya hadal mar lama koobi karo aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. First, I am thanking generally and especially our creator. Secondly, I am thanking our parents for the golden chance they give us to be educated. I am also thanking to our parents, to brothers and sisters who are in the abroad for the possibility to give us the education, suitable environment to study, suitable curriculum. Students, I am saying, I wish you success. Everybody who take about our education, we have high hope, which is we will get high school education in our home. May God bless all of you. أقدم إليكم أيها الأساتذة والطلاب والضيوف تحية أحلى من العسل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا أيها السيدات والسادة نشكركم على حفاوتكم وإشراككم معنا في هذا الحفل. ثالثا نشكر إخواننا في الخارج ونطلب أن يبلغوا لنا بركة وحمامات للمدرسة وكذلك نطلب أن يبلغوا لنا غرفة لكتب القراءة والمطالعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan mahad guud iyo mahad gaar leh allihii ina abuuray waxaan kale u mahad celinayaa waalidiinteena la siiyey fursad aan wax ku baranno waxaan kale u mahad celinayaa walaalaha jaaliyadda ee noo suurageliyey in aan helno waxbarasho lacag la-aan ah sida hooy waxbarasho oo ku habboon waxbarista iyo manhaj tayeysan iyo macalimiin markasta joogto ah. waxaan nahay jiil aad u nasiib badan aniga oo ku hadlayo codka ardayda dugsiga hoose dhexe ee buraa waxaanu leenahay guulaysta cid kasta oo ka qayb qaadatay waxbaristarnada waxaanu yeelanay han aad u sarreeyo kaasoo ah inaanu helayno waxbarashadanada dugsiga sare innaga oo joognaha guryahanaga waxaanu leenahay allah in barakeeyo wabilaahi towfiiq. ururka dhalinyarada ururka hooyooyinka
dhammaan aagga buraa joogta dadka ka soo qayb galay xafladan maamuuska weynle baan ka salaamaya afka guddiga waxbarashada tuulada buraa anoo ku hadlahaya waan u mahadcelinaya ilaahay baa mahadsan marka koobaad marka labaad intaa ka soo qayb gashay xafladan qiimaha iyo qaayaha leh baan u mahadcelinaya marka saddexaad anoo ku hadlaya afka guddiga waxbarashada tuulada buraa iskuulkan wuxuu furan yahaan filayaa nimanka walaalahana oo diyaasbarada intay noo fureen 2 sano buu noo socdaa bishii sanadkii 2017 ilaa 2018 buu noo socdaa fasalada hadda maxaa u horeeya afraad wax kale waa ka hooseeyaan intaas waxbarasho tayo leh baan helnay joogto ah aan lahayn macallin fakanaya aan lahayn cunug goynaya aan lahayn baan ka helnay walaalahanu aad baan ugu mahadcelinaynaa waxay noo qabteen waa ku mahadinaynaa ilaahay baa mahadsan waan ugu ducaynaynaa in aakhiro ilaahay ka abaal siiyo walaalahoodka ay uga tageen dalka inay wax ku bartaan markaad intaas ka gudbo maxaan ka codsanayaa anoo ka faa'iidaysanaya bulshada meesha isugu timid ama buraa dadka degan oo deegaanka ah meesha hadda ardada loo joogto waan lagu yar tahay in isha buuxisaa loo baahan yahay ugu yaraan 200 300 ay soo gaaraan ardadii 400 waayo guryaheedii baa la dhisay kuwa kale aan loo dhisnaa ilaa maxaa la gaarsiinaya dugsi sare in loo gaaraan maa rajaynaynaa maxaan ka codsanaynaa buraa walaalihiin oo idinkan la dhashay oo dadkoodii haysta oo bacdi caafimaad haysta oo ilmo meeshaan ka joogay ma in soo gurmaday ka faa'iidaysta walaalihiin intay in soo joodaan waxay barahayaan ka faa'iidaysta waayo garbaariyan hadda annagoo deegaanka loogu muuqata cunuga ardayga maxaa laga qaadaa oo dugsi hoose ah waxaa laga qaadaa $10 baa laga qaadaa dugsi ka koraysana $400 baa laga qaadaa oo Soomaali ah annaga carruur noo dhigataa wiil baa igu jiray dugsi sare kuwa hoosena saasoo kale weeye waa lacag la'aan walaalihii baan ku taageeray guryaha in dhiseen waxbarasho in keeneen manhajkii baa dhiiseen haya arda qalin kama rabo waxa uu ugu daynaysaa waa dharkii uu qaadan lahaa iyo macallinkiina waa in taagan yihiin haddaa ka faa'iidaysan weynaa waan maxaa weeye nasiib darro wey walaalayaalow reer buraayow meesha hadda maxaa ogahay rag badan oo halkaan joogo carruurtoodana ay loo muuqato an halkaan carruurteedii maan ogna ilaahay ha laga boqo waa waxu baran cunugaada oo adiga wuxuu baranaya ma qola kale sumacdeed uu anfacaya male haddaana wax barin cunugaada xaq buu kuugu leeyahay inaad wax barto buu kuugu leeyahay inaad wax barto diin iyo maadi aad barto kuugu leeyahay wax jaahila ka reyn maayaan inuu jidka istaago ama iska meel kale ku dhinto baa dhici doonta ama dhacay ciidan u sufarto labaasuu gelaya wax kale ma gelayo cunugu wax barta mustaqbalkii buu heli hadduu adigu ku anficin asagaa isaafici doono hadduu adigu ku anficin asaga markii waxbarashadiisu gaaro horteed buu anfacaya waxba kaama rabo wax jaahil waxay kuu kordhinayaan male intaas waa iga canaan raalli laga ahaado waxaan mahad labaad u celinayaa mahad saddexaad mahad afraadbo walaalahanaha dibadda jira oo na taakuleeyey gurihii noo dhisay saa noogu galay quruxdaan iyo bilicdaan waa u mahad celinaynaa 100% adduunyaha dee maxaa la yidhi kama dhammaato wax maaragtay waxunbaa ka dhiman dib isku toosa la heli maayo waxaan codsanaynaa mar labaad mar saddexaadba way noo halgameen waana noo bacdi noo shaqeeyeen allaha barakeeyo aakhiri ajir bay ka heli adduunkana xasanaad bay ka heli waxaan codsanaynaa in waxa noo dhiman si kuwaan la raaciyo sababtoo hadda iskuulkan 3 qol baa laga dhisay oo waa bilicdiisa waa arkaysaan dadbi baa loo xiray bilicdiisa waa arkaysaan ina caagan tacriishka hadda ka bil laga bixiyo guryo kale lagu daro oo hor leh oo bacdi qolna waa loo bilaaban yahay la dhamaystiro maxaa kaloo loo dhiman meesha waxaa weeye adduunku ama caafimaad ama biyo waa aasaaska bini'aadamkiisu hadda meeshaan biyo ma leh ceelna kama qodno musqulo waa ka qodan yihiin biyo lala gala ma leh baraag nooma dhisa baraagtii hore oo lanoo habeeyeyna waa naga halowday waa naga jajabtay walaalahana maxaan ka codsanaynaa allaha barakeeyo aakhirana allah u meel qabto waxaan noo dhimayn noo dhammaystiraan annagana waa la taakulaynaa wixii tabartana ka haran mayno afri adma waa la garab taagana ilaa 100% waa u mahad celinaa 24 saac u mahad celinaa ayagana waxooga bay maayaan waxooga halaabi maayaan ajri xasanaad bayna ka heli wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iga raalli ahaada الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
walaalayaal ilaahay baa mahad iska leh ilaahaygaas oo naga dhigay dad islaam ah ilaahay oo na waafajiyey inaan aayahanaga ka tashano ubadkanaga aan u raadino waxbarasho iyo aayo waxaa mahad labaad iska leh walaalahanaga jaaliyadda oo arrintan si aan hagar lahayn wax noogala qabtay waxaan filahayaa hadda inaan la soo koobi karin waxa ay noo qabteen walaalahanaga jaaliyadda meeshaan waa isla ogeen awal waxa ay ahayd aad iyo aad ayay u hoysaysay waxay noo bilaabeen inay noo dhisaan hoy dugsi hoose dhexe ayagoo carruurtii ay noo joogaan ayay haddana waxay noo bilaabeen in ay noo dhisaan dugsi sare waxay diyaar u yihiin hadda oo aad ay ugu diyaarsan yihiin ilaa heer jaamacadeed inayna wadaan waxaa weeye ma soo koobi karna hadda waxyaabaha ay walaalahanaga jaaliyadda ay noo qabteen wax meeshaan ku soo koobi karna ma ah waad arkayseen carruurtii waxaan dhihi karnaa meel fiican ayay marahayaan dhanka ingiliishka soomaaliga carabiga waxaa la rabaa marka fursaddaas qaaliga inaan ka faa'iidaysano waxaan leeyahay bulshada meesha ka soo qayb gashay dhammaan arrintan aan ka faa'iidaysano waxaad ogtihiin waxbarashada in lagu bixiyo arrin adag in lagu bixiyo qarashaad in lagu bixiyo meeshaan waxay noo sameeyeen in aanan wax qarasha aanan ku bixin ardayda hooygii bay noo dhiseen ardaydii bay dhaheen waxbarasho lacag la'aan ahaan idinkugu haynaa arrintaas way ku mahadsan yihiin allah ka ajirsiiyo waa inaan ka faa'iidaysanaa waalidiinta ka soo qaybgalayaasha xafladda dhammaan waxaan leeyahay arrintan fursad qaali ah weeye fursad aan maanta haysanno oo biri aanan soo mari doonin weeye arrintaas aan ka faa'iidaysanno intaas haddii aan oga baxo dhanka waxbarashada anigoo maanta ka faa'iidaysanahay fursaddan qaaliga ah ayaan rabaa hal qodob ah oo baahi deegaan oo jirto inaan raaciyo qodobka asaga waa caafimaadka waxaad ogtihiin caafimaad hadduusan jirin nolol ma jirto meeshaan caafimaadka aad iyo aad ayaan oga hoosaynaa waxaad ogtihiin sanadkan gudihiisa hooyooyin qaali ah oo ilaa 3 gaarahaya in meeshaan ay ugu dhinteen waxa la yidhaahda dhiigbax arrintaas waxaa weeye aad iyo aad ayaan oga danqannay waxaan leenahay cid alle ciddii arrintaas ka danqanaysona inay wax nagala qabato dhanka caafimaadka in naloo dhiso intaasaan raacinahayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سلامة هي بلشة براء ويعني مالين شرفك كسوة قيب كشي حفلة براء كسوة قيب كشي هويين إيا آبو إيوه تاريا لها تلك قربة تيربو وحان أمها العلينا إنا bulshadaas ay ugu garab istaageen jaaradina ay ugu garab istaageen bilicda muuqashada iskuulka iyo aqoontaba way ugu garab istaageen waan u mahad celinaynaa waxaana ka codsanaynaa in fara badan ka codsanaynaa annaga oo ku garab taagan inay noo badiyaan macallimiinta ay noo badiyaan iyo qolalkaba ay noo badiyaan inta ka dhimanbo in fara badan baan walaalaha iyo u mahad celinaynaa annaguna si sharaf leh baan caruurta haddaan nahay hooyooyinka baan annaguna ugu soo baraarujinaynaa ugu garab istaagaynaa walaalaha yarna waxaanu ka codsanaynaa in ayna naga dikaanin ilaa heer jaamacadeed wixii taalkooda ah ay aad noogu taakuleeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إلهي بقى ما هذا اللي إلهي بقى ما هذا اللي مركوبات كوبات يمرك اللبات يمرك صدحات بإلهي بقى ما هذا اللي مرك أفراد وحام ما هذا اللي تبكي سواء قاسمي حفلة دان نغنى معموصي waxaan kaloo u mahadnaqaynaa dadka jaaliyadda
oo islaamka ah oo suuro geliyey ama juhdiga iyo wakhtiga iyo ku bixiyey dhaqaalaha iskuulkan buraa anagoo ku hadlahaya dadka bulshada buraa kuwa iskuulka dhigtay iyo kuwaan dhiganba anagoo ku hadlahaya magacooda waxaan mahad ballaaran u celinaynaa dadka jaaliyadda oo u istaagay inay hormariyaan dadkan aan dawladda lahayn oo shacabka ah oo maatada ah oon waxbarashada lahayn oon iskuulka lahayn oo aan horukaca iyo nolosha fiican lahayn inay dhibkooda iyo baahidooda ka damqeen una istaageen juhdi iyo wakhtina ku bixiyeen waxaan goobjoogo ka ahay ama aan markhaati ka ahay waxbarasho hufan dugsi hoose dhexe guryo dhisan nidaam kala socdo waxaan kaloo u mahadinaynaa dadka ka soo qayb galay xafladdan rag iyo dumarba wixii maamula iyo wixii kaloo ehelaba dadkanaga intanada hadda reer buraa ah waxaad moodaa in xoogaa shaki ah uu nagu jiro marka shakigaas horta waa ka hadliyo waxaan rabi lahay oon jeclahay inaan shakigaas naga bo'o dowladdii soomaaliyeed ninkii la siiyey oo naga duntay maxamed siyaad barre madaxweynaha ka ahaa ardayga waxaa la siiyey iskoolka hoose dhexe ilaa dugsiga sare ilaa jaamicaddiisa in laga bixiyo oo lacag la-aan ay tahay caafimaadkiisana waa la siiyey ardaygii jaamacadda markuu dhammaystay wuxuu ku soo noqday dowladdii isagoo qori wato oo dowladdii la dagaalamayo bal arrintaas ka warrama macbaal bay dowladdu ku lahayd oo inuu difaacay ahayd mase inuu la dagaalamay ahayd maa shaqa la isiiyuu leeyahy dadkanaga degaanka reer buraa hadalla aanan qaarkood hadda carabka aanan saari karin oo naga soo baxayaa jiro waxaan ku daaweynahayo oo aan raba inaan ku daaweeyena way jiraan anuu hadda ka hor waxaan ka mid ahaa guddi u aruurin jiray reer buraa macallimiinta lacagahooda waxaa igu dhici jirtay waana la iska kay hormarin jiray xaqiiqdii oo dad badan ba iska kay hormarin jiray waxaa igu dhici jirtay saan qof u baryahayo waxaan ka baryahayana ay tahay $10 oo isaga kay daba wado bishu inay iga dhammaato oo bishaas markay dhammaato uu $10 isiiyo hadda bishii kalena way dhalata waan ka rabaa ay mogta markaas uu yidhahdo war wataan hadda ku siinahaye maxay tahaa lacagta kaledu weydiinaysa ilaan bishii hore imuna siin bishii hore oo dhammaatay iyo bisha bilaabatay buu rabaa inuu 10 isku kaysiiyo tuugsigaasaan soo marnaa hadda dadka iskuulkan dhisayna tuugsigaasay ku jiraan qof bay baryayaan ninka saasa oo qof baryahayo oo meeshaan inuu kor u qaado daraaddeed u baryahay dhibaatadaasna la kulmaayo anigu waan u ducaynahayaa xoolo horta nala ku qaato oo maal lana ku qaato oo reer buraa lagu qaata ma jiraan xoolo nala ku qaata maal nala ku qaata ma jiro dad intay hadda masawir naga qaataan xoola nagu doonan doona ma jiraan $10 baan basaas ku soo heli weyno ama ku soo helayn marka aniga waxaa ila quman aan ku wacdinahayaa ama aan ogeysiinahayaa reer buraa haddaan nahay ardada inaan iskoolka keensanno waxbarashada keensanno haddii xoolo lagugu qaatana dhibba ma aho inta maal lagugu qaata haddayba jirto inta lagugu qaata ardayga adiga oodan lacag ka bixinaynin oo adiga aadan dugsigiisii hoose iyo kiisii dhexe midna aadan macallinkii waxba siinaynin inaadun karaamaysaa kula siman oo wixii lagu keena aad qaadato oo macallinkiina aad karaamaysato oo macallinkii cadayskiisa u geysaa kula siman ma ogi inaad collaytanto nalama sinna inaan collowno marka qoladanada dibadda oo hadda jaaliyadda la yidhaahdo ayagana waxaan leeyahay microfonka waxa la iigu dhiibay waxaa weeye war nimankaasaad ka mid ahayde bal hadal weeye ardada waa dhigataa been ma aha 10 arday ama ka badan aniga hadda iskoolka waa ii dhigataa iskoolkan hadda aan joogno caruurtiinana kama ay waxbarasho fiicno haddaa is leedihiin meeshaan qaarkiin kulligiin isma lihidiin kolley meeshaan waa meel dhimatay oo waxbarasho ma taallo hadda wixii dhacay waa arkayseen ardadiinnu carabi ma ku khudbeeyaan ardadiinnu ingilish ma ku khudbaysaa aad dhasheen iyo carruurtiinnu soomaali ma ku khudbeeyaan awoodaas ma leeyihiin carruurta hadda waa 10 jir iyo 9 jir hadda aad arkayseen kan u weyn 15 ma gaarin aad arkayseen marka waxaan leeyahay qoladaasna meel kasta oo qurux badan ama biyo fiican leh
ama farinjiyeerale dadkii lahaabaa saas ka dhigtay. waxaa idiin noo baahan meel kastoon joognaba magaaladan waxaan ka dhigi karnaa magaalooyinka kuwa ugu qurxan, kuwa haddii farinjiyeer iyo qaboojiye uu jira ugu fiican. hadda biyo magaaladu way biyo la'aan weeye, marka raggii hadda horeeyeen qaar waa ka hadleen. marka waxaan leeyahay meesha aniga hadda waa soo degay, ardadaasna waa ii dhigtaan. hadda idinkumana soo noqonayo haddii ilaahay qadaro. waxaan aaminsanahay inaan idinka raystay, walow laga yaabo qaarkiin inaan is leedihiin bal carruurtaas hadday si u dhibaateeyeen dadka qaarkood ay ka soo baxayaan. soo guura dhulkaanaad leedihiin, dhul cunugii curadkiina lagaa dilay, curudka xugeynkiina lagaa dilay, kii yaraankiina uu sugahaya in la dilo. waxaad isku dhajisa ma leh. nimanyow soo guura oo soo dego, meeshaanad idin jecel oo idin rabto noo soo guura. waxaan idinka codsanaynaa, waan idin mahad celinaynaayo iskoolka iyo caawimaadda naga caawiseen waa idinkaga mahad celinaynaa. waxaan kaloo idinka codsanaynaa biyaha naftooda inaad naga caawisaan. biyo la'aan baan nahay, biyaha naga caawisaan. qoladiina dibadda anugu idinka mid ma yahay, hadde waa idinka tegey. inaad biyaha naga caawisaanna waa idinka codsanaynaa. caafimaadkii waa ku celinaynaayo inaad naga caawisaan waa idinka codsanaynaa. jaamacadda nafteedii inaad booskeedii iyo dhismaheedii ku talagashaan aad naga caawisaan waa idinka codsanaynaa. diyaara degeenkiina waa idinka codsanaynaa inaad naga caawisaan. marka waxaa weeye hadalka hadhow baan xasuusan doonaa kuwa ii fiicnaayoon dhihi lahaaye ma wada xasuusan karee. intaasun baan kusoo gebagabaynayaa. dadkanagaan yaan gaar ula hadlahayaa. xoolo waa xoolihiinana bixiya, iskoolka ku bixiya. xoolaha laydinku qaatana waa $10 oo qofka inta laga baryahayo laleeyahay war bisha horaanba ku siiyey maxaa haddana bishaan ii daba taagan tahay. waxaa weeye xoolana laguma qaato, ogaada. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan waxaan salaamayaa ehlu sharafka halkaan iskugu yimid, da' walbaba leh, hooyo leh, gabar leh, adeer leh, abti leh, wiil leh, oday leh, iyo dhammaan inta kaloon ka soo qaybgelin ee deegaanka nawaaxiga buraa ku nool. waan idin salaamayaa salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanka bacdi, ujeeddada halkaanan isugu kaana keentay in wax barato iyo in wax dhashay iyo in wax bartaba waxaa weeye muhiimadda iskuulkii buraa ee primary school furitaankiisii maanta. waad ogtiinoo iskuulku ugu xirnaa, dhismaa ka socday, dhismo aayatiin lahaa ka socday. inaan maanta furno oon ardaydii iyo macallimiintii khayr allaha siiye wax baraysay aan idhaahno hoygii wax laynkugu bari lahaa waka. adunkuna waxaad ku baran lahaydeen, adunkuna waxaad ku bari lahaydeen, ardayduna waxay ku baran lahayd. taa ilaahay baa mahaddaa leh. waxaan rabaa 3 qodob inaan xuso, dhanna waalidiinta ah, dhanna macallimiinta ah, dhanna ardayda ah. waxaan leeyahay marka koowaad, mas-uuliyadda koowaad waxaa qaadanayo in dadkaani iyo hoygan wax lagu barto waalidiinta yaryarkan iyo ubaxan soo koraya dhalay. maxaa yeelay qofkii dhalay yaryarkan oonan dugsi u dirsanin, oonan macallin ku xirin, asagu iskuma xiraayo. marka koowaad markuu waalidkii wax dhalay uu yidhaaho wiilkayga ama gabadhayda waxa la ii baro, markaas ayuu macallinkii wax bari karaa, baraarujin karaa. waxaan leeyahay waalidiintow, maanta fursad baad haysataan. fursaddaasoo ah in ciyaalkiinnii aanu wada dhalnayn, nala dhashay, ay wax bartaan, mustaqbalkana buraa wax ka beddelaan, mustaqbalkana iskuulkan wax ka beddelaan, mustaqbalkana deegaanka iyo magaca uu leeyahay waxay ka beddelaan. xagga waxbeddelka waxa ay markhaati ah xariishkan hortayda ka muuqda siduu u egyahay. kuwa aan taagannahay oo naga horreeyey oo rabbi raalli ha ka noqday nimankii jaaliyadaha ugu horraysay ay dhiseen, iyo kaa kale iyo kanoo ku xigo. taasaa u macallina, xariishkaana u macallina, aragtidaa u macallina, tayada ardayda u macallina, macallimiinta jooga tayadooda u macallina, ardayda aan ka jariiracooday markay language English amba tiiba carabi ama af Soomaali tayaysan ay noo sheegayeen baa ayaa maxaan ku dhahay ka markhaati ah. waxaan leeyahay marka deegaanka buraa dadka deganow, maanta fursad baad haysataan. fursadduna haddaan laga faa'iidaysanin
ayadu kuma faa'iidaysanayso kuma faa'iideynayso kugumana noqon dibna kuguma soo noqon doonto way kaa soconaysaa fursaddan intaan haysanno ciyaalkeennu aynu 3 u qaybinno 2 meelood oo ka mid ah aynu wax barno 1 meelood oo ka mid ah inaan waxna u dirsanno oo ina noo adeegaan hadday xoolo noo raacayaan iyo hadday noo xoojinayaanba aynu qayb aan ka siino xooggaas qaybta kalena aan dib ugu soo celinno waxbarashada taas horta waa dhanka waalidiinta dhanka macallimiinta ay soo haray ilaahay ka baqa waxaynu hoos joogood wax baraysaan waa ciyaalka yaryarka ah oo dasheen wixii maanta aad ku bartaan ayay deegaankan wax uga beddelayaan waxaad maanta bartaan ayay wejigooda yeelan doonaan waxaad bartaan bay deegaanada kale la tegi doonaan oo ay kula xisaabtami doonaan ayaga jiilkooda ama fasalka ay la midkahoo ka imaanayo maxaan ku dhahay degmooyinka kale ee gobolka waxaa laynka rabaa in la yidhaaho sida imtixaan dugsiyeedkii iskuullada markii la qaaday waxaa miidiyaha ku jirto iskuullo gooniya magacyo gooni ah leh sida iskuulladaasoo kale magacyada gooniya soomaaliya oo kale in la yidhaaho primary bura school ardaydii tayaysnayd oo halkaa ka soo baxday taa waxaa xoojin karo mar walbana isu dhabarjabin karo macallimiinta ugu horeeya maamulaha iyo qaybta guddiga waxbarashada waxaan leeyahay ardadan markaa u soo noqonaya ardaydow yar yar baa tihiin maanta ma ogidiin waxaad baranaysaan iyo muhiimadda ay leedahay iyo maxaan ku dhahay qiimaha aad yeelan doontaan wiil yar baan waraystay oon aad u jeclaystay waxaan idhi 3 qodobkeed noqonaysaa macallin wax baro oo deegaanka inta hadda adiga wax ku barayso wax barto takhtar inaad noqoto oo nin takhtar oo dadka daaweeyo noqdo hooyooyinkii naga dhintay oo kale allah u naxariistay iyo inta xanuunsan camal oo kale daaweyso injineer dhulka noo cabiro guryaha noo dhisa keed noqonaysaa wuxuu yidhi macallin baan noqonayaa oo sida macallimiintayda ay wax ii barayaan ayaan maxaan ku dhahay dadka wax u bari doonaa ardayda meesha fadhidow 3 qodob 3daas oo ah injineer oo ah macallin oo ah takhtar ku soo xisaabtama kuna baratama kii takhtar noqon lahaa ilaahay idinkii injineer dhulka noo cabiro guryaha noo dhiso si deegaanka bilicdiisa wax isu bedelo kii wax bari lahaa oo dadka qalinka u siyaadin lahaa kii maxaan ku dhahay dadka caafimaad darrada hayso oo nooc walbaba leh oo hooyo leh oo aabba leh oo yaryar leh takhtarin lahaa noqda waxaan kaloon u mahad celinayaa dhammaan bulshaweynta deegaanka buraa qaybaheeda kala duwan in duurka joogto iyo in tuulada joogtaba waxaan kaloon usii mahad celinayaa macallimiinta oo ugu horeeyo maamulaha dugsiga waxaan kaloon usii mahad celinayaa guddiga buraa qaybta waxbarashada sida ay iskugu xilqaameen ayagaa joogto ahaa ayagay shaqadu intooda badan ku soo dhacaysay waxaan kaloon u mahad celinayaa bulshaweynta odayga leh dhallinyarada leh hooyooyinka leh ururada kala duwan ee maxaan ku dhahay deegaanka ku dhaqan leh waxaan kale oon abaal gooniya usii xusi lahaa jaaliyadii deegaankan isu xilqaantay inay waxaan maanta noo muuqdo ay ka dhisaan waxa kale oo ka garab dhisan ee muuqdana ay ka bedelaan taa waa ilaahay mahadii ilaahay baanan intaasoo dhan u wada arooraynaa inaanun gacmaha kor u taagno oon ilaahay noo siyaadiyo noona sii wado waxaadna ogtihiin iskuulkan waxaan bilownay 2007 dhismihiisa wixii ka horreeyey jaaliyadii ka horreysay ee qabatay inta hadda dhankan midiga naga jirto 2018 2017 2019 waxaan noqon doonaa mirihii aan guranayna hadda aan maxaan ku dhahay dheefsannay iyo harkoodii oon hergelnay oon aragnay imtixaankii iskuulka oon aragnay wixii aanu soo qabannay miro dhalkoodii dhammaantiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana wada faran dadaal waxaana wada faran horu socod waxaana wada faran wax wada qabsi waxaana wada faran inaan ardaydaas wax barno magaalo hadday magaalo tahay hadday iskuul leedahay waa inay isbitaal yeelataa hadday isbitaal yeelato waa inay station kala dambayn yeelataa alxamdulilah maanta buraa masaajidna waa leedahay iskuulna waa leedahay
waxaa noo dhiman marka qaybtii caafimaadka iyo qaybtii steeshinka oo magaalo ahaan ay ugu sii noqon lahaydna qaybaha dambe unbaan ka geli doonaa insha allah intii tabarteeda iyo jaaliyadda laakiin hadda waxqabadkanagu waxaa weeye intii tabartanadu tahay qaybta waxbarashada waan idin salaamayaa dhammaantiinna waa idin mahad celinayaa hore aan u soconno gadaal yaana u soconin aanu ku xisaabtanno sanadkii hore maxaan qabannay sanadkan maxaan qabannay kan ku sii xiga maxaan qaban doonaa haddii cimrigeeda ilaahayna gaarsiiyo caafimaad intaa ilaahay nagu gaarsiiyo waan idin mahad celinayaa iskuulkiina sidaasay uu noogu furan yahay xalfadiina sidaasay noogu soo gabagabowday asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu